स्टडी पॉइंट 60 थी वेख रहे सारे ही व्यूअर्स का इस चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। साडी अज की वीडियो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की BA के तीजे समैसटर नाल संबंधित है। विषय है चोणवी पंजाबी तो इस विषय की निर्धारित पाठ पुस्तक है एक सफ़रनामा दुनिया एक महल है, जिसका आपां अगला भाग पढ़ रहे हैगे हाँ, जिसका सिरलेख है लंदन। इस तो पहला असी श्री गुरबख्श सिंह पीतलड़ी जी दे जो उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान उन्होंने बहुत सारे देशों की यात्रा की, उन्होंने वर्णन पढ़ चुके हैं। बहुत सारी वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड की जा चुकियां ने तो जोड़े विद्यार्थियों ने ये वीडियोज़ अजे नहीं वेखियां वो इन्हां वीडियोज़ का लाभ प्राप्त करने लिए इस चैनल को जल्दी तो जल्दी सबसक्राइब करके अजिहा कर सकते हैगे ने। तो इस तो बिना इस विषय की दूसरी पाठ पुस्तक है मध्यकाली पंजाबी काव्य, इस विचों भी असीं कुछ काम इस चैनल पर अपलोड किया होया हैगा। सो अज दी जो विषय है वह है लंदन। भाव असीं देखिया सीगा पिछले भाग दे विच कि अमरीका तो वो विदा हो गया तो उस तो बाद वो लंडन पहुँचिया तो उत्थे उन्हें की कुछ वेख्या। जनवरी 1924 इंग्लिस्तान के इतिहास विच यादगारी समा सी। अर्लां कोटां अते लाटां दी हुकूमत हट के लेबर पार्टी भाव मजदूर पार्टी की हुकूमत कायम हो गई सी। रूस के बाद यूरोप विच ये पहली मजदूर हुकूमत सी। चोणां विच तां इस पार्टी नूं बहुत सम्मति प्राप्त नहीं सी हुई, पर उस वेले दी अंग्रेज़ी हुकूमत का रसूख संसार की सियासत विच बहुत घट गया सी ते फ्रांस जर्मनी का रिश्ता डरावना बनता जा रहा सी। ते मैं जो कुछ लंदन पहुँच के वेख्या मेरे लिए वो एक अनोखी याद बनया होया सी। कहने का भाव की है, यह समा किहड़ा सीगा कि जदों इंग्लिस्तान के इतिहास दे विच बाकी सारियां लोकां दी हुकूमत की थां ते मजदूर पार्टी की हुकूमत आ गई सी। ते इस समय जिहड़े अंग्रेज़ां दी हुकूमत संसार दे विच बहुत सारे देशों के सीगी। कहा जाता सी भी जिहड़ा है अंग्रेज़ के राज दे विच सूरज नहीं छिपदा, एक अखाण बनया सीगा। भाव वो इन्ने देशों के राज कर रहे थे तो उन्होंने हुकूमत का दबदबा जोड़ा घटता जा रहा सीगा। ठीक है, तो फिर लंदन पहुँच के उन्हें की वेख्या। लंदन की गुरबत का एक बड़ा लंबा जलूस बाज़ारां विचों हुंदा वैसट मिनस्टर एबे वल जा रहा सी। गुरबत हुंदी गरीबी, मतलब बड़े गरीब लोग एक काफले दे विच जा रहे थे। ठीक है, हज़ारां इस्त्रियां मर्द चुपचाप हत्थां विच नोटिस बोर्ड चुक्की चौं चौं दियां पालां विच तुरे जा रहे सन। पाल हुंदी लाइन, मतलब लाइनां दे विच जा रहे सीगे। बहुतियां दे कपड़े निरीआं लीरां वगदियां, चेहरे मुशक्कत नाल मुरझाए हुए। मुशक्कत हुंदी भी सख्त मेहनत करन दे नाल। कई हड्डियां दे निरे पिंजर दिसदे लंदन दी अमीर नूं छिब्बियां दिंदे कह रहे सन, हड्डियां कज्जण जोगा मास भी साडी सरकार सानू नहीं दे सकी। कहने का भाव वो एक व्यंग सीगा कि जिहड़ा अपनी सरकार दे उत्ते भी उन्हां दा जिहड़ा है शरीर है उहदे उत्ते निरीआं हड्डियां सीगियां। भाव उन्हां दा जो लोड़ींदियां उन्हां नूं जरूरतां नहीं सी पूरीआं हुंदियां, इन्नी गरीबी सी उन्हां दी। मेरे लिए तां इह दृश मन्नण योग ही नहीं सी कि डायर अते उडवायर वर्गे राणी खाना दे देश विच इस तरह के लोग भी रहिंदे ने। लाहौर की एक शाहराग उत्ते लारेंस का बुत साडी हीनता की खलोती यादगार सानू तलवार नाल वगारदा सी, पर उहदे अपने हज़ारां भैण भरावां दियां लीरां विचों झाकदियां हड्डियां अपनी सरकार नूं झुठिया रहीआं सी। हुण कहण दा मतलब कि लेखक नूं लगदा सी भी अंग्रेज़ जिहड़े इन्ने लोकां ते राज कर रहे हैं भी उन्हां दा अपना देश तां बड़ा खुशहाल होऊगा। तां इह वेख के उहनूं बड़ा ही अफसोस होया, वो मन नहीं सी रिहा भी सच्ची मुच्ची वो अंग्रेज़ां दे देश विच हैगा। लंडन के अनेकां वसनीकां लई भी ये दृश मन्नण योग नहीं सी। एडे नाखुश अते रोटियों भी आतर हमशहरी उन्हां कदे कियास नहीं सी कीते। जिस महान लंदन की शाही जिंदगी उत्ते अनेकां पुस्तकां लिखियां गईयां होण, वो लंदन विच इहो जे कंगर लोग भी वसदे सन। भी मतलब उत्थों के लोगों को भी विश्वास नहीं सीगा भी इन्ने गरीब कंगर लोग इत्थे मतलब भी गरीब लोग सीगे, भी उन्होंने भी इस गल का विश्वास नहीं सीगा भी साडे देश विच भी इस तरह के लोग रहिंदे ने जिन्हां नूं रोटी भी नहीं नसीब हुंदी। गरीबी मैं अपने देश विच भी वेखी हुई सी। अमरीका विच भी गरीबी का झौला मैनूं चोखा पिया सी। झौला हुंदा भुलेखा, मतलब देखना किस चीज़ नूं। न्यूयॉर्क दीयां कंगाल कोठड़ियां 100 छत्ते महलों की अमीरी नूं शांके विच पाउंदियां सन।
ਪਰ ਚੋਣਵੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮੀਲਾਂ ਲੰਬਾ ਇਹ ਜਲੂਸ ਮੈਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਦਰਦਨਾਕ ਦਿਸਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਉਹਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੀਲਾਂ ਲੰਬਾ ਇਹ ਜਲੂਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦਨਾਕ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਝਾਤੀ ਨੇ ਲੰਦਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰੈਮਜ਼ੇ ਮੈਕਡੋਨਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੈਮਜ਼ੇ ਮੈਕਡੋਨਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1924 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਲੂਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਦਨ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਸੀ। ਲੰਦਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਚਾਅ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਜਲੂਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਠੰਡਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਦਨ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹਾ ਦਿਸਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਘਰ ਸਭ ਨਿੱਘੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਸੀ। ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਕੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਠਰੂ ਠਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਲੈਂਪ ਵੀ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਰਗੀ ਜਗਮਗਾਹਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਵੀ ਮੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਢੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘੋੜੇ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲੰਦਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਲੰਦਨ ਦੀਆਂ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ, ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦਰਿਆ ਟੇਮਸ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਵੇ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰੂਬਰੂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਸ਼-ਹੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਅਮੀਰੀ ਬੇਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਕ ਨੇ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਘੇ ਜਾਪੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਾਕਫ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਸੋਧੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੇਆਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਕਫ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਰਸਮੀ ਨਰਮਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੁਰਦਰੀ ਬੋਲੀ ਵਰਗੀ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਵਾਕਫ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਵਿਤਰੀ ਮੇਡ। ਮੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਰੀ ਮੇਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਮੇਡ ਘੁੱਗੀ ਵਰਗੀ ਸੋਵਕ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਝਿਜਕ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਈ। ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ, ਇਸਤਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੀ ਬੇਵਫਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਛਾਪਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਵਰਗੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਭੇਜਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੀ ਛਾਪਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦੇ। ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜਰਾ ਕੁ ਸਿਆਣੀ ਮੈਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਡ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਰੀਝਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੇਮੇਚੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੇਮੇਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਚ ਦੀਆਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਰੀਝਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਚ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੂੰ 2-4 ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਵੇਖੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਤੈਨੂੰ ਬੇਦਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਉਹੀ ਲਿਖੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੰਦਨ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲੰਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੇਦ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਜਿਲਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਆ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮਲਕਾ ਮਲਕਾਨੀਆਂ, ਕੌਂਟ ਅਤੇ ਨਾਈਟ, ਅਰਲ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਲੰਦਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੌਂਦੀ ਹੈ। ਭੌਂਦੀ ਹੁੰਦਾ ਘੁੰਮਣਾ, ਅਤੇ ਮੁਤਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੰਦਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਰਗੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੰਦਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮੀ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਨ। ਲੰਦਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੋਚਾਂ, ਫਿਕਰਾਂ, ਪਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮਮਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਂਟ ਅਤੇ ਅਰਲ ਲੰਦਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਡਾਕੂ ਹਨ। ਕੌਂਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਕੌਂਟ ਅਤੇ ਅਰਲ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਹਿਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਮਤਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਭੇਖ ਅਤੇ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਭੇਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਾਇਆ ਸਿੱਕਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਰੋਹਬ ਦਾਬ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੁਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬੱਸਾਂ, ਟਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਹਿਮਾਂ-ਗਹਿਮ ਵੇਖੀ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਇੱਥੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰੋਹਬ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੁਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਹਿਮਾਂ-ਗਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਲੰਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਵਿਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਦਨ ਨਾਲ ਲੰਦਨ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਲੰਦਨ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਦਨ ਲਈ ਅਨੋਖਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਦਨ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਲੰਦਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦੋਸਤ ਛੱਡਣ ਆਏ। ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਦਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਦਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੰਦਨ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਦਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਅਧਿਐਨ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ।
प्रश्न है लंदन फेरी समय लेखक नूं लंडन की गुरबत ते उत्थे दे लोकां दी असल जिंदगी बारे की अनुभव प्राप्त होए। जनवरी 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਰਲਾਂ, ਕਾਉਂਟਾਂ ਅਤੇ ਲਾਟਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਟ ਕੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਗਈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਲੂਸ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਐਬੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਲ ਨਿਰੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਨਿਰੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਖਕ ਇਹ ਜਲੂਸ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰੈਮਜ਼ੇ ਮੈਕਡਾਨਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੈਮਜ਼ੇ ਮੈਕਡਾਨਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 24 ਜਨਵਰੀ 1924 ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਦਿਸੀਆਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਘਰ ਸਭ ਨਿੱਘੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਡਨ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਰਗੀ ਜਗਮਗਾਹਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਵੀ ਮੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਢੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਘੋੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ, ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਐਬੇ, ਥੀਏਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਟੇਮਸ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਘੇ ਜਾਪੇ ਸਨ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲੰਡਨ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲੰਡਨ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮਲਕਾ, ਕਾਊਂਟ, ਨਾਈਟ ਅਤੇ ਅਰਲ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਤਕੜੇ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਪਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਦੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੋਚਾਂ, ਫਿਕਰਾਂ, ਪਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਸਾਂ, ਟਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਵਿਤਰੀ ਮੇੜ ਸੰਬੰਧੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਵਿਤਰੀ ਮੇੜ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇੜ ਘੁੱਗੀ ਵਰਗੀ ਸੋਵਕ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਸੋਵਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਝਿਜਕ ਸੀ। ਉਹ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸਤਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਬੇਵਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ 2 ਭੈਣਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਓ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਰਾ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਡ ਨਾਲ ਇਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬੇਮੇਚੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 2-4 ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਬੇਦਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਮੁੱਲ ਲੇਖਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ
ਭਾਗ ਲੰਡਨ। ਇਸ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਪਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ।